नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महामारी दौरान कोविड योद्धियों के योगदान की की शलाघा। पंजाब विधानसभा की कार्रवाई रौले रप्पे च चली, एक दूजे खिलाफ नारेबाजी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीएसएफ के मुद्दे ते राजनीतिकरण नूं मंदभागा दस्सिया। राज्यसभा मैंबर श्वेत मलिक अनुसार अमृतसर रेलवे स्टेशन का 500 करोड़ रुपए नाल किया गया शानदार विकास। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राजपालां ते उपराजपालां दी 51वीं कानफ्रेंस अज राष्ट्रपति भवन विच होई। कानफ्रेंस विच उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद सन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटनी भाषण दे विच कहा कि भारत ने कोविड-19 खिलाफ व्यापक और प्रभावशाली मुहिम चलाई है। राष्ट्रपति ने अपने कामां लई कोविड योद्धियां दी शलाघा कीती ते कहा कि सारे कोविड योद्धियां ने महामारी नाल नजिठण विच पूरे समर्पण नाल काम कीता है। उन्होंने कहा कि अज देश विच 108 करोड़ तो वध कोविड रोकू टीके लगाए जा चुके हैं ਅਤੇ टीकाकरण मुहिम पूरे देश में जारी है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि सरकार की पहल और विज्ञानियों दी कोशिशों सदका भारत ने वैक्सीन विकसित की है। उन्होंने कहा कि भारत वैक्सीन मैत्री पहल तहत होर देशों की मदद कर रहा है। इस सम्मेलन के प्रतिभागियों के लिए यह संतोष का विषय है कि कोविड की आपदा का सामना करने में राज्यपालों ने भी अपना सक्रिय योगदान किया। अनेक राज्यों ने दूसरे राज्यों के अच्छे प्रयासों को अपनाया। इन समग्र प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमारे देश ने अनेक विकसित देशों की तुलना में कोविड की आपदा का सामना बेहतर ढंग से किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने स्वागती भाषण में कहा कि यह कॉन्फ्रेंस कोविड महामारी कारण 2 वरियां बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई में देश के सारे सूबे ने महामारी का सफलता नाल सामना किया है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ टीकाकरण मगरों भारत महामारी तो उभर रहा है तो समूची दुनिया कोविड खिलाफ लड़ाई में सफलता लिए भारत की शलाघा कर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महामारी दौरान कई बार मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों नाल विचार वटांदरा किया तो उन्होंने सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि राज्यपालों ने महामारी दौरान सरगर्मी नाल काम किया है। अमित शाह ने कहा कि यह आज़ादी का अमृत महोत्सव का समय है तो इस बार की राज्यपाल कॉन्फ्रेंस की खास अहमियत है। एक मन इस सूत्र को चरितार्थ करते हुए जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई, आज पूरी दुनिया वो लड़ाई लड़ने की हमारी पद्धति और मिली हुई सफलता की भूरी भूरी प्रशंसा करती है। इस महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जी ने लगभग 20 बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर और कई बार व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर भी राज्यों का मार्गदर्शन किया और इस महामारी के पंजाब विधानसभा के चंडीगढ़ में अज होए सैशन दौरान केंद्र सरकार के सरहदी इलाकों के बीएसएफ की हद को बढ़ाने संबंधी नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है। इस संबंधी मता सूबे के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा वालों पेश किया गया। मते ते बोलदियां मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि जेकर लोड़ पई तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की मदद ली जाएगी। उन्हें कहा कि वह केंद्र सरकार को मिले सन और नशीलियां वस्तां की समगलिंग रोकने लिए कौमांतरी सरहद के 5 किलोमीटर के इलाके को सील करने की अपील की सी, पर अकाली दल अजिहा नहीं चाहता तां जो सूबे दे विच नशीलियां वस्तां की आमद हुंदी रहे। इस मुद्दे ते विधानसभा दे विच जोरदार हंगामा होया ते नवजोत सिंह सिद्धू ते बिक्रम सिंह मजीठिया आमो सामने आ गए। अकाली दल ने मुख्यमंत्री के भाषण का विरोध किया ते नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के मैंबरों ने भी नारेबाजी की ते सदन तो वॉकआउट किया। इस दौरान विधानसभा के विशेष सैशन की कार्रवाई तो पहला अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में ਵੱਖ-ਵੱਖ रोस मुजाहरे किए। दोहां पार्टियों के आगुआं ने सरकार ते लोकां नूं गुमराह करने का दोष लगाया। आम आदमी पार्टी ने पैदल मार्च कढ़िया जबकि अकाली दल ने मुजाहरा किया। पुलिस ने दोहां पार्टियों के वर्करां नूं विधानसभा पहुंचण तो पहला ही रोक लिया। दूजे पासे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि बीएसएफ को अधिकार देना कौमी सुरक्षा का मुद्दा है तो इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अपने ट्वीटों की लड़ी विच उन्हें कहा कि यह मंदभागा है कि लोग कानून व्यवस्था ते कौमी सुरक्षा विचाले मतभेद पैदा कर रहे हैं। उन्हें कहा कि पंजाब पुलिस वांग बीएसएफ साडी अपनी फोर्स है ते कोई बाहरी या विदेशी फौज नहीं है जिहड़ी साडी जमीन कब्जाउण आ रही है।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। 1888 ਵਿੱਚ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਰਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੌੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 2 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 1912 ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਅਲ ਹਿਲਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਸਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1914 ਵਿੱਚ ਅਲ ਹਿਲਾਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਲ ਬਲਾਗ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1916 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 1920 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ 1923 ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1920 ਅਤੇ 1945 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਵੰਡ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਵੇ। कल तक जब तक कि आजादी हमारे हाथ में न थी, आपके मुल्क का क्या हाल था? वो अपनी किस्मत का मालिक नहीं था, उसकी किस्मत दूसरों के हाथों में थी। आपका अमन भी आपके कब्जे में न था, आपकी बेअमनी भी आपके कब्जे में न थी। जब कभी मुल्क में बदअमनी होती थी तो आप अपने तरफ नहीं देखते थे, उनके तरफ देखते। जब आपको कोई तकलीफ और परेशानी होती थी, आप उनके आगे मजबूर होते थे कि अपना हाथ बढ़ाएं। लेकिन आज वो नहीं है, आज अपनी किस्मत के आप खुद मालिक हैं। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ 1958 ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ IIT ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 1958 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿਨਸ ਫਰੀडम 1959 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਹੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਆਚਾਰਿਆ JB ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਚਾਰਿਆ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੀਵਤ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 1888 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1912 ਤੋਂ 1927 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1917 ਵਿੱਚ ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1922 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਚਾਰਿਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ 1927 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਚਾਰਿਆ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਧਨੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸੁਚੇਤਾ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਚਾਰਿਆ JB ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। 1946 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਜ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਖਤ ਆਲੋਚਕ ਬਣ ਗਏ। ਆਚਾਰਿਆ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਦਾ 19 ਮਾਰਚ 1982 ਨੂੰ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਲਾਲ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਨੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 85 ਸਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਜਨ RL ਮਿੱਤਲ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਟੇਢੇ ਪੈਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਫਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ RL ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ 85 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ RL ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मुझे जो मेरी ये रिसर्च है, लाइफ टाइम रिसर्च, 50 साल का जो रिसर्च वर्क है, उसके लिए मुझे ये सम्मानित किया है। ये जो रिसर्च है कंजेनिटल क्लब फुट पे जन्म से पाँव टेढ़े होते हैं, उनके लिए ये रिसर्च जो मैंने की है, ये 50 साल से मैं काम कर रहा हूँ और अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। ये भारत की रिसर्च है और दुनिया के क्लब फुटेड बच्चों के लिए है। ये क्लब फुट का फ्यूचर है। जो पाँव जैसे मुट्ठी बंद होती है, ऐसे ही क्लब फुट भी मुट्ठी बंद की तरह बंद पैर है, समझो आप। तो उसको हमने जैसे मुट्ठी खोली है, ऐसे ही उस पैर को खोलना है और पूरे से पूरा जितना लंबा नॉर्मली पैर होता है उतना लंबा करना है। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ RL ਮਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मैं डॉक्टर सुभाष रावर, प्रिंसीपल डायरेक्टर गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी पटियाला, सारे पटियाला वासियों ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ RL ਮਿੱਤਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ 85 ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਫਰੀ ਸਰਵਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਊਸ਼ਾ ਪਵਾਰ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈ ਕੁਝ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 6 ਮਾਡਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਵੇਤ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 299 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੇਲ ਰੂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। Government is very fair, very honest. Modi government is very honest, and they are arranging money to give facilities to the people. This is the concept of PPP mode and BOT mode. PPP mode ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। You try to understand, ਅਸੀਂ 500 ਕਰੋੜ ਲਾਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, they will spend the money. ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।